नमस्कार मु देवव्रत पट्टनायक समध्वनि पॉडकास्ट कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। समध्वनि तरफ 2024 मसीह आमे द्वितीय पर्याय आरंभ करिछु एक विशेष कार्यक्रम संस्कृति रे नारी। आम समाज और संस्कृति को निरवच्छिन्न भाव में गढ़ी तोलुथुबा नारी मानकर गुरुत्वपूर्ण योगदान संपर्क में आमे एही कार्यक्रम रे चर्चा करिबु। आपण मानकर श्रद्धा और शुभेच्छा आमर एही कार्यक्रम को आगे नबारे सहयोग करिबो। धन्यवाद। नमस्कार श्रोता बंधु, समध्वनि संस्कृति रे नारी कार्यक्रम रो प्रथम आलोचना को मु स्वयं प्रभा पाढ़ी आपण मानकु स्वागत करुछि। आजिर चर्चार विषय होछि पश्चिम ओडिशार संस्कृति रे नारी। आम सहित आलोचना रे जोग देबे अध्यापिका जयश्री साहू। एही विषयटी को प्रथमे आलोचना करिवार एक विशेष कारण रहिछि। समग्र ओडिशा रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे पश्चिम ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण करिछि। विशेष करिकि लोक संस्कृति क्षेत्र रे गाँ गाँ रे झियो माने संगीत नृत्य करंती। प्राय प्रत्येक गाँ रे नारी कलाकार अछंती। डालखाई, रसरकेली, माइलाजड़, चुटकुचुटा, सजनी, हुमो, दुलाभिया, कर्मा, संचार, लीलादंड, वर्तमान जो नूतन योगदान भितरे संकीर्तन एमिति आहुरी अनेक प्रकार नृत्य, गीत और लोकनाटक रहिछि जेउथिरे नारी मानकर योगदान अपरिहार्य। आजिर समय रे नारी माने पश्चिम ओडिशार संस्कृति क्षेत्र रे केउ भली भूमिका निभाउछंती से संपर्क रे किछि जानिबा पई आमे अध्यापिका जयश्री साहू सहित आलोचना करिबा। जयश्री साहू जने केवल अध्यापिका नहंती, से जने लेखिका जे कि विभिन्न ओडिशार विभिन्न विषय उपरे लेखालेखी करंती आ समध्वनि संगरे आरंभरू से जड़ित अछंती। विभिन्न विषय रे लेखिचंती। सेथिपई आमे चिंता करलु जेहेतु नारी माननकु नेकी तांकर टिके नारीवादी चिंताधारा अछि एवं नारी माननकु नेकी से अनेक समय रे क्वेश्चन भी करिचंदी। सेथिपई आमे चाहिलु आजि तांकु आमे सुनिबा। आज आमे तांकु ए आलोचना रे डाकिछु एवं आम सहित से अछंती। आमे तांकु स्वागत करिबा आ एई आलोचना को आगो को नबा। नमस्कार अपा। नमस्कार। मु आपनको हमर जो पॉडकास्ट कार्यक्रम को स्वागत करूछि एवं आजिर आलोचना रहिछि पश्चिम ओडिशार लोककला रे नारी। से विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। हो निश्चय। देखो प्रथम कथा हला जे पश्चिम ओडिशार कला उपरे सामग्रिक भावे मोर विशेष ज्ञान नाही। मु छोट बेलू जेतिके देखिछि सेतिके नेकर मोर जा धारणा हला कि ना पश्चिम ओडिशार विभिन्न आंचलिक स्तर रे विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार कला अछि। से सब बाबद रे जेमति कि डालखाई नाचटा आम साइड रे डालखाई नाच नाही। मु छोट बेलू भी देखिने, किंतु आम साइड रे मु छोट बेलू संचार देखिछि। एकदम जटे माने जतले मु प्राइमरी स्कूल रे पढुथली से समय मु देखिछि आम गाँ रे 7-8 दिन माने प्रति वर्ष हरारे थरके 7-8 दिन धरिके संचार होतला। आ सेइथिरे 80% कलाकार थिले मुख्य माने जो भूमिकाटा नौथला नारी माने सेथिरे थिले। से प्राय दलित कास्ट आसुले। आ माने गोटे संचार कलाकारटे जे मुख्य कलाकारटे से एका संगे गाइब, नाचिब, मृदंग धरथिबो हला। मृदंग धरथिबो से संगे संगे गाइब, नाचिब, पुणी जो गीतटा गाइब बा विभिन्न शास्त्र विभिन्न कथा से बुझेइब। एक संगे सब काम से करबो माने घंटा घंटा धरिके 3-4 घंटा 5 घंटा जाए भी एटा चले। आ माने 3टा चरित्र थांती। माने मुख्य चरित्रटा एटा से आदर भंगर बांधिबो, से नाचुथिबो, गाउथिबो, बजाउथिबो आ बुझाउथिबो। आ 2 जण जो सह कलाकार से माने खाली हाथ रे से कस्ताल बोले गोटे प्रकार जो माने जो गिनी भली बड़ बड़ गिनी भली सेटा थाए सेटा धरि थांती। से माने नाचंती। सेते मुख्य जो चरित्रटा बहुत स्टेमिना दरकार। बहुत माने एका संगे से तार शास्त्र उपरे तार पांडित्य थिबो। बिना पांडित्य जन संचार आदौ करि परिबनी। तेणु पांडित्य थिबो, पुणी
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ପାରୁଥିବ, ନାଚି ପାରୁଥିବ, ବଜେଇ ପାରୁଥିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟାମିନା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା କମ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନାରୀ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବରଗଡ଼ରେ ବି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଥରେ 3 କି 4 ଦିନ ଧରିକି ସଞ୍ଚାର କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ କଳାକାର ନାରୀ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତ କହିପାରିବେ ନାରୀ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ କେମିତି? ଯେକୌଣସି କଳାରେ ନାରୀଟା ହଉଛି ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ବିନା ନାରୀରେ କୌଣସି କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ନାରୀ ଏଟେ ଯେଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ବା ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନଟେ ଜିଇବା କଥା, ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଟେ ଜିଇବା କଥା, ସେଇଟା ଆଗରୁ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନି, ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ନାରୀ କଳାକାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥାଏ। ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଯେ ଆଗରୁ ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଆଉ ଏବେ ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦୁଇଟା ଯାକ। ଯୋଉ କଳାକାର ବା ଯୋଉ କଳାଟା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଏ, ସେଇ କଳାକାର ସେତେ ବେଶୀ ଆଦୃତ ହୁଏ, ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଏ। କଳାରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଳା ବିନା ରାଜନୀତିରେ ମାନେ କଳା ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ। ଆଉ ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରେ ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ଗୁଡେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସହ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ କଣ କି ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିଟା ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛି। ଆଉ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର, କାରଣ କଳାଟା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ ପ୍ରାୟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି। ଯେମିତି କରମସାନି ହେଲା ବା ଡାଲଖାଇ ହେଲା ବା ଏ ସଂସାରରେ ବି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3ଟା 4ଟା ଦେବାଦେବୀ ବି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆହୁରି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଦେବୀ କିଏ ବୋଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଦେବୀ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବିବିଧତା ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କଳାର ବିବିଧତା ବି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ଯାହା ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅଭାବରୁ କଳାକାର ମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନାରୀ କଳାକାର ତ ସେ ତାର ସମାଜ ଯେହେତୁ
ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା କଣ କହ ଦୁର୍ବଳ ହବ ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ଵରୀ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ନିଜର ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଇଂରେଜୀ ଲଦିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ବି ଓଡିଆଟାକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆମ ଦେବାଦେବୀ କି ବି ଲଦିବା ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ କୁହାଯିବ ଯେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କି ଗ୍ରାମପତି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମପତି ଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ସେଇ ଗାଁର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବା ଜୀବନଧାରା ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଦେବୀଟା ଜଡିତ ଥାଏ। ଗାଁରେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଦେବୀକୁ ସେଇଟା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ଅଛି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ସେ ସମଲେଇ ସିଏ ଗ୍ରାମପତି। ଆଉ ସେଇଠାରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥୋଇ ଦିଆ ହଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁର ଗ୍ରାମପତି ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଥରଟେ ହେଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାଟେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ବା ସମଲେଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ମାନେ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ସେଇଟା ସେ ମୂଳ ଦେବୀର ନାଁଟା ଭୁଲେଇକି ସେଟା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ହଉଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଟା ଆସିଛି ବା ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ଆସିଛି ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣର ଭୂମିକା ବି ନଉଛି। ସେଇଟା ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ସାଧାରଣ ମାନେ ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ଆମ ଗାଁ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତିକି ବଡ ବଡ ମାନେ ଧନୀ ଗନ୍ତିଆ ଘରର ଝିଅ ବି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଲ୍ହା ରୁଇଯିବେ, କ୍ଷେତର କାମ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହଉଥିଲା ଯେ ଧର ଆଜି ଆମ ଘରର ପଲ୍ହା ରୁଆ ହେଲା, ଆମ ଘରର ପଲ୍ହା ରୁଆ ହେଲା, ପଡୋଶୀ ଘରର ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜମିକୁ ପଲ୍ହା ରୁଇବାକୁ ଆସିବେ। ତାର ଦିନ ଧର ଯୋଉ ଗନ୍ତିଆ ଘର ପଲ୍ହା ରୁଆ ହେଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଯାଇକରି ଗନ୍ତିଆ ଘରେ ଜମିରେ ବି ପଲ୍ହା ରୁଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ବଡ ସାନ ଏମିତି ବୋଲି ନଥିଲା, ଗୋଟେ କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଥିଲା ବା କଲଚର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ୍ଷେତ ଖମାର ଏସବୁଥିରୁ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ। ଭଲ କଥା, ଠିକ ଅଛି, ପାଠ ପଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳିଲା। କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ପୁରାଣ ଗାଇ ପାରୁଛି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ କଣ କି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମହୁଲ ମେଣ୍ଟି ପାରୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଗ ତୋଳି ପାରୁଛି ବା ମୁଫଲି ତୋଳି ପାରୁଛି, ସେଇଟା ମାନେ ସେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆବରିକି ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ବୋହୂ କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡଟା ମାନେ ମାପଦଣ୍ଡଟା ବଦଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି କଣ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରାଣ ଗାଇ ପାରୁଛି ବା ବଢିଆ ଝୋଟି ଦେଇ ପାରୁଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବଢିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବଦଳିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପୁରାଣ ପାଠ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ପୁରାଣ ପାଠ ହେଲା। ପୁରାଣ ପାଠରେ କଣ ହବ, ଧରାଯାଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ସୀତା ବିବାହ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ କଣ ହବ, ସେଦିନ ଚାନ୍ଦା କରିବେ ସମସ୍ତେ, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟା ହବ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ସେଇଟା। ଏମିତି କରି ଉତ୍ସବ ମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାପରେ ପ୍ରବଚନ ମାନେ ହେଲା, ବାହାରୁ ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏହା ସହ ତାଳ ଦେଇକରି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକାଲ କଲଚରଟା ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ କଲଚର ଥିଲା ବା ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ଗାଁର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସହାବସ୍ଥାନ ଥିଲା,
ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତାୟିତ ହେଲା ବା ସେଇଟା ଯୋଉ ବାହାରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ, ସେଥିରେ ଗାଁ ଟା ଗୋଟେ ଆଖଡା ସ୍ଥଳ ଭଳି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଜାଗାଟେ ଥିଲା, ଗୋଚର ଜମିଟେ ଜାଗାଟେ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ, ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କରାହେଲା, ମାନେ ପିଢାଟେ ମାନେ ଚୌପାଠିଟେ ବନେଇ ଦିଆହେଲା, କୋଉଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ବନେଇ ଦିଆହେଲା। ଏମିତି ହେଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁର ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଯେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି 4ଟା କି 5ଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା କୋଉ ରୂପ ନେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ଦିନର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ଥିଲା। ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ମୂଳତଃ 2 ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା, ଉଦଣ୍ଡ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ। ଉଦଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉଟା ନାଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ, ସେଇ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇଟା ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ମାନେ, ତାପରେ ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଧରାଯାଉ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀ 8ଟା ପ୍ରହର ହେଲା, 8ଟା ପ୍ରହର ଯାଇ ସେମାନେ ନାମ ଧରିବେ। ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା ପରେ ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ ସେମାନେ ଗାଇବେ ସେମାନେ। ସେଟା ଅଲଗା ଗୀତ, ତାପରେ ଆଉ ନାମ ଧରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରିକିରି କେତେ ମାନେ ଇଭିନ କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାନେ ଇଭିନ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ବି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେଟା ନାମ ବଢିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଟା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାମ ଧରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇକରି ଯିବେ। ସେଇଟା ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନେ ଏବେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ତ ହଉଛି ଯେ କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପାରାୟଣ ହଉଛି। ପାରାୟଣରେ କଣ ହବ ଯେ, ମୂଳତଃ ପ୍ରାୟ ଝିଅଟେ ବସିଥିବ, ଝିଅ ମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ସେ ବସିଥିବ, କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବ୍ୟାସଗାଦୀରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଭକ୍ତି ରସର ଗୀତ ସବୁ ଗାଉଥିବ। ଭକ୍ତି ରସ ତ କୁହାଯିବନି, ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା ସବୁ ଗାଉଥିବ। ସେଟା ପାରାୟଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରା ତାର ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ନୋଟରେ ଛାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଦଳ ଦଳ କରି ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନଚା ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ଆକ୍ରମଣ ବା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ମୁଁ ଭାଷା ପାଉନି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ। ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ରସ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଦିମାଗରେ ଭରା ଯାଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଲୋକେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ରସ ନାଁରେ ବା ଭଗବାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଇଟା ପଶିଲାଣି, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବି, ମାନେ ଗାଁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଧର୍ମଟା ଏଭଳି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ବହୁ ଜଣ ଜାଣିଲେ ବି ସେମାନେ ସେଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ରିଫର୍ମେସନ ଅଣାଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ହରଉଛି ୟା ଫଳରେ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗଣା ବଜା ହେଲା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ତା ତାଳରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଉଚ୍ଚାଟ ମାନେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ଖଟକା ରହିଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେଇଟା ଆମ ଦିମାଗରେ ଥିବ,
ସେତିଦିନ ଯାଏ ଆମେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବାନି। ଆମ ଦିମାଗରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାନେ ଗୀତ ବା ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି। ଦେଖ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଣା ବଜା, ସେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟା, ଯୋଉ ଲୋକଟା ସେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ସେ ଲୋକଟା ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକର ସ୍ୱରଟାକୁ ସିଧାସଳଖ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେତିକି ଆମର ଉଦାରତା ଏଯାଏଁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହଉନି। ସେଇଟା ସେମାନେ ମାନେ କଣ କି ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିବେ, ସବୁଠି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଘରକୁ ସେଇଟା ନେବେ ବା ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେବେ, ସେତିକି ଉଦାରତା ଆମର ଏଯାଏଁ ହେଇନି। ଆଉ ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଆମର ସେଇ ମାନସିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ଓ ଆମେ ବାହାରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଣିକି ବରଂ ସେ ଭଗବାନ ଆଗରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆମର ନିଜର ଯୋଉ ସମ୍ପଦଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଅସଲି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଗଣା ବଜାର ଯୋଉ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତର ମାନେ ସ୍ୱର, ଯୋଉ ଭଳି ଭାଷା, ଯୋଉ ଭଳି ବାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ରିଚନେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାର ସକ୍ଷମତା ବି ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ଗଣା ବଜାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ। ଯୋଉ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ତ ଗଣା ବଜା ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ରିଦିମ, ସେଇମାନଙ୍କ ଗୀତର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଗଣା ମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେ ହଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ। ରଙ୍ଗବତୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗୀତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରିଦିମ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହଜି ବି ଯାଉଛି। ଆପଣ କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ, ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦିଓ ଏବେ ମାନେ ଧରାଯାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଅରିଜିନ ଟା, ସେଇଟା ତ ଯୋଉ ମାନେ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣେ, ଦେଖ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତ ଆସିଛି କୋଉଠିରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ସବୁ ଅଛି, ଧର ବ୍ରଜ ବୋଲି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଫୋକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ତାର ଖୋଜା ଯାଏ ଏଇ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିହାତି ସେଇଟାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ କୋଉମାନେ? ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସମାଜ ଆଖିରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାଇଜି କଲଚରରେ ବି ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଧାରଣା, ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଏଇଟା ବେଶ୍ୟା ମାନେ ଏଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇମାନେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାକୁ ଗତିଶୀଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ବି ଇଏ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ତାକୁ ବି କଣ କୁହାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଅଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ଇଏ ଦେବାରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ବି ତ ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ନା। ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ। ଆଉ ଗଣା ବଜା ଯୋଉ କହୁଛ, ତାପରେ ସେଇଟା କଣ ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଣା ବଜାଟା ପାଇନି। ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଗଣା ବଜାକୁ ଏଥିରେ ବି ସଠତା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆଳତି ଦେବା ସମୟରେ ଗଣା ବଜା ବାଜିବ, ଅଥଚ ସେଇ ଗଣାଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଳତି ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡା ଧୁଆ ସମୟରେ ସେଇ ଗଣା ବଜା ବାଜି ଯିବ ବା ଆଳତି ଦେବା ସମୟରେ ସେଟା ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ
ଗଣା ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଫରକଟା ଏଇଟା ଅଛି। ବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛଳନା ରଖାଗଲା ଗଣା ବଜା ପ୍ରତି ବା ଗଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ରହିଲେ, ନା ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଲେ ସେମାନେ। ସେଠି ନାରୀ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକାଟା ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଗଣା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣା ବଜା ବାଜିଲେ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି ଆଉ ଗାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଡାଲଖାଇ କି ରସରକେଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଗୁଡାକ ତ ଗଣା ବଜା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବାଜେ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଯେ ଗଣା ବଜା ଯୋଉଟା ମେନଲି ସେଟା ବିହା ବର୍ପଣ ମାନଙ୍କରେ ବାଜେ, ବାହାଘରରେ ହେଲା ବାହାଘରରେ ବାଜିବ, ଦୁଇରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ ଯୋଉ ଏଇ ସମୟରେ ବାଜିବ। ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ବଜନିଆ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ବାକି ସମୟରେ ମାନେ କ୍ଷେତ ଖଳାରେ କାମ କରିବେ, ସେଇଟା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ। ଆଉ ଇଏ ସମୟରେ ଧରାଯାଉ କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଘରଟେ ହେଲା, ସେଠିକି ସେମାନେ ବଜେଇବାକୁ ଯିବେ, ଦିନ ରାତି ସେଠି ରହିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ବି ସେମାନେ ବଜେଇବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ କରାଯାଉନଥିବ। ଏସବୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଥିରେ ନାରୀ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହବାଟା ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଠିକ, ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ମାନେ ନା ଗଣା ମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଲାଗିନଥିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରିନଥିବେ ସେମାନେ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆମର ଦଳିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଇଟା ସେ ଗ୍ରୁପ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଠି ନାଚିବେ ଗାଇବେ, ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ ବା ସେମାନେ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣା ବଜାରରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇନଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଯାହା ମତେ ଲାଗେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ଡାଲଖାଇ ରସରକେଲି ହେଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେଇଟା କଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗାଁରୁ ଡକାଯିବ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସଞ୍ଚାର ହଉଛି ମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁରା ସେଟା ସାରା ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ସେ କଳାକାର ମାନେ ସେଟା ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ସେ ଗାଁର ଯିଏ ମୁଖିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେଠି ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାଟା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ କଳାକାର ମାନେ ଡାଲଖାଇ ହେଲା, ରସରକେଲି ହେଲା ବା କଣ କି ଏଇଟା ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେଥିରେ ଇଏ କରିବାଟାକୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସେଟାକୁ ସେଥିରେ ବେଟର ଫିଲ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଲେ ଆଉ ଦଳିତ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଲଚରରେ ବି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ସେ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଫରକ ବି ଅଛି। ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଟିକେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁଟା ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବା ଅସବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ବା ଅଛୁଆଁର ଗ୍ଲାନିଟା ବା ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ କମ ଭୋଗନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କୁ କମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେଇଟା ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମାନେ ଦଳିତ ମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଦଳିତ ଯଦିଓ ମାନେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଦି ଜଣଙ୍କର କଲଚର ଇଏରେ, ତଥାପି କିଛିଟା ତ ଫରକ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି ବିଜେପୁରରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ତ ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ପଳାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସେଇଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ସେଇଠି ଡାଲଖାଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ମତେ ଡାଲଖାଇ ହୁଏ ବୋଲି ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ 9 ଦିନ ଧରିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ପୁଅ ଜୁତିଆ ମାନେ ଭାଇ ଜୁତିଆ ହୁଏ, ତା ଆଗରୁ ପୁଅ ଜୁତିଆ ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି କୁଆଡେ ଡାଲଖାଇ ହଉଥିଲା। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲି, ଯୋଉମାନେ ମତେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହୁଥିଲେ ଛାଡ ଏଇ ମାନେ ଡାଲଖାଇ ନାଚନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ବିଜେପୁର ଟା ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଇ ହିସାବରେ। ସେଇଠି ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ବିଜେପୁର ପାଖରେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଗୁରୁବାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୁରୁବାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେତେଥର ଭେଟିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନା? ହଁ, ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେ ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ସିଏ ଡାଲଖାଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ।
ସେ ଡାଲଖାଇକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ନଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା। ସେ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ପଲ୍ହା ରହିଗଲେ ବା ଲଟା ବାଛି ଗଲେ ସେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଡାଲଖାଇ ନାଚିବେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଡଙ୍ଗର ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଆମେ ପୁରା ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଚୁ, ଧୁରକୁଟା କରି ନାଚୁ ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରୁ, ଏମିତି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇରେ ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ସେ ରେକଗ୍ନିସନ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହୁମୋ ବୋଲି ଖେଳିଲା ଭଳି ବା ତାଙ୍କ ବାକି କାମ କଲା ଭଳି ଡାଲଖାଇ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଭଳି କ୍ଷେତ କାମ କଲା ଭଳି ଡାଲଖାଇ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେଇଟା ଜୀବନରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଜା ଦେଇ ନଥିବ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା ବୋଲି ସେଟା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥିବ ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ କଲଚରଟା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ନୁହଁ, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଡାଲଖାଇ ବି ତ ଜଣେ ଦେବୀ ନା, ନାଇଁ ଟାଇଗର ଦେବୀ, ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ସେମାନେ କରିବେ, ଡାଲଖାଇ ନାଚିକିରି କରିବେ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଗୁରୁବାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେଇଠି ଡାଲଖାଇ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା, ଦଳ ଦଳ ହେଇକରି କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା, ଡାଲଖାଇ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ବି ଯାଇକରି ସେଇଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ଗୌତିଆ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯାଇକି ନାଚିବା ପାଇଁ। ସେ କେବେ ଆଗରୁ କୁଆଡେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ନାଚି ନଥିଲେ, ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ନାଚିଦେଲେ ସେଠି ବହୁତ ସେ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ସେଇଟା। ତାପରେ ଏଥର ତାଙ୍କ ଦେଖି ବାକି ମାନେ ବି ନାଚିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥର କଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଳି ବି ଖାଉଥିଲୁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଡଙ୍ଗର ତଳକୁ ପଳଉଥିଲୁ, ଧୁରକୁଟା ନାଚୁଥିଲୁ ଡାଲଖାଇ ଆଉ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ କହୁଥିଲେ ସିଏ। ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ, କାରଣ ସେମାନେ ଲିପା ପୋଛା ଠାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଠାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାଚ ଗୀତ ସବୁକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ସେଠି ଝିଅ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ନାଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କେଉଁ ଭଳିଆ ସମାଜର କୋଉ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସହିବାକୁ ପଡେ, ସେଇଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ତରର କଳାକାର ସେମାନେ, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ଜୀବନ ସାରା ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ପଟୁତା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଟା ସତ କଥା। ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ସତ କଥା ଏଇଟା। ଦେଖ ଯେମିତି କି ଗୁରୁବାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ନାଚି ପାରି, ସେଠି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନଚେଇଥିଲେ ସବୁ ନାଇକି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଗୁରୁବାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେଇଟା କେହି କଣ କହିବ ସେଇଟା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଏମିତି ଏତେ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନଟେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ତଳଟା ପଲସ୍ତରା ହେଇନଥିଲା, ତଳଟା ପୁରା ବାଲି, ସେ ଲିପି ବି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ପୁରା ବାଲି, ସେ ବାଲି ଉପରେ ବାହାର ବାରଣ୍ଡା ଟା ଖାଲି ସେ ଲିପା ପୋଛା କରିପାରନ୍ତି, ଭିତର ବାରଣ୍ଡା ଭିତର ଘରଟା ଯୋଉଟା କେତେ 6x4 ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମଟେ ହବ ପ୍ରାୟ। ସେଇଟା ପୁରା ବାଲି, ସେଇଟା ଲିପି ବି ପାରନ୍ତିନି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟ୍ରଫି ଯାହା ଥିଲା ସେଇଠି ସେଇଟା ରଖା ହେଇଥାଏ, କୋଉଟା ବ୍ୟାଗରେ ରଖା ହେଇଥାଏ, କୋଉଟା ତଳେ ପଡିଥାଏ, ଏମିତି। ଆଉ ମାନପତ୍ର କଥା ତ ଛାଡିଦିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ପଡିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ତ କଳାକାର ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ସତ କଥା କହୁଛି, ମତେ ବି ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମତେ ଏତେ ଲୋକ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁ
କିଛି ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟେ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେତିକି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖ ଗୁରୁବାର ଯିଏକି ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ସେ ତ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପେପର ଫେପର ଟିଭି ଫିଭି ସବୁଥିରେ ସେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅ ଯେ ଧର ଯୋଉ ବିଶାଖା ରଣା ହେଲେ ବା ବସନ୍ତ ଗଣ୍ଡ ହେଲେ, ସାନ୍ତ୍ରା ବୋଲି ଜଣେ ବି କଳାକାର ଥିଲେ, ମାନେ ସଞ୍ଚାର କଳାକାର ଥିଲେ, ଏମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବିଶାଖା ରଣା ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ମହିଳା ମହାସଭା ହେଇଥିଲା, କୋଉ ସେସନ ହେଇଥିଲା ମୋର ଠିକ ଭାବେ ମନେ ପଡୁନି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଶାଖା ରଣାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହିଳା ମହାସଭା ସେ ଏକାକି ସିଏ କିଛି ମାନେ ସେଠି ପରଫର୍ମ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟା ଦେଖିଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ମହିଳା ମହାସଭା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଚାକିରି କଲିଣି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଯଦିଓ ଛୋଟବେଳେ ବି ଦେଖିଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ଜଣେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଝିଅଟେ, ତାର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ୱାଇଫ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପୁଅ 3 ଜଣଙ୍କ ପୁରା ଏକଦମ ଦୁଷ୍ଟ, ପୁରା ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ରୁଗ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି। ଆଉ ତାର କେତେ ମାସ ପରେ ବୋଧେ କେତେ ମାସ ପରେ ବା କେତେ ହାର୍ଡଲି ବର୍ଷେ କେତେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି ଜଣେ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଗଣ୍ଡ ବୋଲି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଠାଣି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏପିୟରାନ୍ସ ଟା ତମେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିଚୟ, ଗୋଟେ କଳାକାର କେମିତି ଦିଶେ, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯିବ, ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭିମାନ, କଳାକାରଟା କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ମାନେ ଜଣେ ଦେଖିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାରା ସଞ୍ଚାର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଦେଖ, ଯୋଉ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଉ ମିଳୁଛି ବି, ସେଇଟା ବି ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଳାକାର ବି ମାନେ କଳା ରୂପେ କୋଉଟା ଗଣନା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ସେଇଟା। ଜଣେ ଭଲ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ବା ଜଣେ କଣ କି ଜଣେ ବଢିଆ ତବଲା ବଜୁଛି, ଏଇ ସବୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସାଧନା କରି ବି ଏମାନେ ନିଜ କଳାଟାକୁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଳାଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାହଉନି ମତେ ଯାହା ଲାଗେ। ଗଣା ବଜା ହଉ କି ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବଜଉଛନ୍ତି ଡେଲି, ଗଣା ବଜାକୁ ତ କେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଗଣନା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଡାଲଖାଇ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସଜନୀ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ନର୍ମାଲି ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋୟର କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି, ଦଳିତ ଟ୍ରାଇବାଲ। ଏମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି କହିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି କେହି କରିପାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ କଳାଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଆହୁରି ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ରିଏଟିଭ ହେବେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ଆହୁରି କଣ ଯୋଡିକି ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ସ୍ୱର ସମାନ ରଖିକି ଯଦି ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟେଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଧାରାବାହିକ ସେ କଳାଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏଇ ଟପିକଟା ଯେହେତୁ ଏଇ କଥାଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡିଗଲା ଭଲ, ମାନେ ଇଏଟେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ, ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଚାରଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ହେଲା, ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିଛି, ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାରଟା ଦେଖିଛି, କାହିଁକି ନା ସଞ୍ଚାରରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆର ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ, ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହବ, ସେଟା ଗାଇବୁ, ନାଚିବୁ, ସେଇ ସବୁ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ
ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ସଞ୍ଚାରଟା ପୁରାଣ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ ବା ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଆସେ ସେଠିକି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଥାଏ, ସବୁ ସ୍ତରର ଚିତ୍ର ସମାଜର ସେଇଟା ଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। ହଁ, ବରଗଡରେ ଧରାଯାଉ, ବରଗଡରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯୋଉ ବରଗଡରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ତ ସଞ୍ଚାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସଞ୍ଚାର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ, ଆଜି ସେଇ ସଞ୍ଚାର ଏବେ ବି ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ପଡୁନି, ଧନୁଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ନେଲାଣି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସଞ୍ଚାର ଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କେତେ। ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ଗୋଟେ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ରୋଲଟା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପରେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସେଇ ଯୋଉ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ ବା କନ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ। ସେଇଟା ସେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସଞ୍ଚାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେଠି ସେ ଲିଡ୍ ନଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାନି, ତୁ ଦେବକୀ ରୋଲ କର, ଏଇଟା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଭାରି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ନା। ସେ ଝିଅଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା, ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ତାପରେ ସରିଗଲା, ସେଇଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାଏ ବସିକିରି। ସେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର କଳାକାରଟା ଭାରି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଚାହିଦା ଥିଲା, ଓ ଆମର ଇଏ ମାନେ ଜାପାନ ଯାଇକି ସେଠୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଚାହିଦା ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରା ନ ଯାଏ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ଅଫ ଆର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଅପାଙ୍କିତ ହେଇଯିବ, ଲୋକେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଦେଖିବେନି। ସଞ୍ଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ ଅଧିକା, ସେଇଟା ସଞ୍ଚାରକୁ ସେଇ ରୋଗଟା ଗ୍ରାସିଛି ଯେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ସେଥିରେ ନ ଆସିଲା, ଲୋକେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଫର୍ମ ଅଫ ଆର୍ଟରେ, ସେଇଟା ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବା ଲୋକେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବେନି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏବେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବେଶୀ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ହେଲା ବା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଆଗମନ, ଏସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବା ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା, ସେଇଟାକୁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ନଦେବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫର୍ମ ୱାର୍ଡ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ଜୟ ଗଣା ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି। ଗଣାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ବା ଗଣାର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରିଟା ଅଛି, ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସେଟା ଗାଉଥିଲେ, ସେଟା ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେଇ ଗୀତଟା ସେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାନେ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ରିଫର୍ମେସନ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକେ ବି ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ସେଇ ଘିସା ପିଟା ଇଏ ହେଲେ କଣ ହବ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଜେନେରେସନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳାକାର ମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଳାକୁ ଯୁବପିଢି କେମିତି ଆଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଯଦି ନ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ବି କଳାଟାକୁ ଆପଣେଇବେନି, ବରଂ ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ କଲଚର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ସେ କମର୍ସିଆଲ କଲଚର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ନାଟକ ସବୁ ବି ହଉଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ନାଟପାଟି ସବୁ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଅପେରା କଲଚର ଆସିଛି, ବାହାରୁ ଅପେରା ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ସେଇଟା ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟପାଟି ଥିଲା, ଆଉ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ବି।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ତଥାପି ବି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଗବାନ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା କୁମ୍ଭାରୀର ଯୋଉ ଭଗବାନ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟିଟା ତାର ପ୍ରଚୁର ଚାହିଦା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବହୁତ ରହୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ବା ସୀତା ଚୋରୀ ଏସବୁ ବା ତରୁଣୀ ସେନ ବଧ ଏଇଭଳି ନାଟକ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ମଝିରେ ସେ ତାସଖାଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତି ବି ନାଟକ କରିଥିଲେ, ପରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କଲେ। ତାସଖାଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତି ଯୋଉ ନାଟକଟା କରିଥିଲେ ଶୁଣିଲେ କୋଉଠି କୁଆଡେ ସେଇଠି ମାନେ ବୋମ୍ବାର୍ଡ ବି ହେଇଥିଲା। ଭାରି ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କଲେ ବି ସେଥିରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଥିରେ ଦଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ମାନେ ସେଟା ହଜାର ହଜାର ଧରିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଟକଟା ସେ କୌଣସି ଦିନ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସବୁ କେବେ ନୂଆ ଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଟକର ଯେ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସେଇଟା ସେ ଗାଁ 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 ଯାଇକରି ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନାଟକ ତାର ମୂଳ ଏଇଟା ଥିଲା, କାରଣଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରଟା ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲୋକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଭଗବାନ ସାହୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଲଖାଇର, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅ ଯୋଉମାନେ କି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଡାଲଖାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡାଲଖାଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଋତୁ ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିନ କେତେ ଲାଗିକରି ମାନେ ସେମାନେ ରିହର୍ସାଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ମଞ୍ଚ ଏମିତି ଯାଇକରି ସରିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲଖାଇ ନୁହଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ମଞ୍ଚ ଦୁଲକେଇ ଦଉଛୁ, ମାନେ ସେଟା ଭାରି ଦୃଷ୍ଟି କଟୁ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ବି ହେଲାଣି। ସେଇଟା ଡାଲଖାଇ ନୁହଁ। ସେଇଟା ସେ ଲାଳିତ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସେ ଯୋଉ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଚିତ୍ରଟା ବି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟି ଗାଁରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଦେଖିଲି, ସେ ଡାଲଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ହଉଛି ସେମାନେ ଆଶୁ କବି। ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତିନି, କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ ଗାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବଲ। ସେଇଟା କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଦିମାଗକୁ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ଦେବି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କରମସାନି ହୁଏ। କରମସାନି ସରିଗଲା ପରେ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, କରମସାନିକୁ ଘର ଘର ମାନେ ବୁଲେଇବେ। ଆଉ ଘର ଆଗରେ ସେଟା ଲିପି ପୋଛିକି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାଟେ ରଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖା ହେଇଥିବ, ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆହବ କରମସାନିକୁ। ଆଉ ସେ କରମସାନି ଇଏଟା ଧରିକି ମାନେ ବାକି ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ସେମାନେ ନାଚୁଥିବେ, ଇଏ କରିବେ, ଗିନି ବଜେଇ ବଜେଇ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥିବେ। ସେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ କରମସାନିକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଆମ ଘର ଆଗରେ, ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ମୋ ମା ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ହଳିଆଟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ। ସିଏ ଦିନ ବେଳେ ସେ କାମ କରିବ, ରାତିରେ ସେ ନାଚିବ। ସେ ଡଣ ବି ନାଚିଯିବ, କରମସାନି ବି ନାଚିବ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ମା ନାହିଁ, ବୋଧେ ମତେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୀତଟା ଫାନ୍ଦି ଦଉଛି, କରମସାନି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ କେନ୍ତା କରମା କହ ପିଲେ। ରିଦମିକାଲି ସେଟା ନାଚି ବି ଦେବେ ସେମାନେ। ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ତ ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। ଖରାମାଲରେ ଥରେ ହଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟମେଳା ନା ବିହନ ପରବ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହଉଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଜଡିବୁଟି ଉପରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଉପରେ ମାନେ ଅନର୍ଗଳ ସେମାନେ ମାନେ ସେଟା ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ଫାନ୍ଦି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଇ ଗାଇ କରି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଧରାଯାଉ ସେ ଖଞ୍ଜେର ଶାଗ କୋଉ ଋତୁରେ ସେଇଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ବା ତାର ଗୁଣ କଣ, ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ଭାରି ଆରାମରେ ଗାଇ ଦେଇକି ନାଚିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେ ଯୋଉ ରେୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆମେ ବୋଧେ ନିଜକୁ ମାନେ ଲୋକ କଳାକୁ ଏତେ ସଂକୁଚିତ କରିସାରିଲେଣି, ଏଇଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶୁ କବି। ଦେଖୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଶୁ କବି। ଆଜ୍ଞା।
ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ମନରେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ପ୍ରତି କୋଣରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, ସେଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଫର୍ମ ଅଫ ଆର୍ଟ ଟା ବି ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କରାଯିବ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଡାଲଖାଇ ନାଚିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାହେଲେ ବି ତାହେଲେ କଳା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆମେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାଟା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବାଟା ସେଇଟା ଠିକ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କଣ କଣ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିକାଶର ଯୋଉ ରୂପଟା ଦେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ବିକାଶଟା ଯୋଉଠିକି ଯେତେ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଠି ଏଇ କଳାଟା ସେତେ ବେଶୀ ମରି ମରି ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁଟା କେନାଲ ଏରିଆ, କେନାଲ ଏରିଆ ଆଜିକାଲି ବି ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ ଏରିଆରେ କଳାଟା ବେଶୀ ବଞ୍ଚିକରି ଅଛି। ଆଉ ଇରିଗେଟେଡ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଲୋକେ ସେତେ ବେଶୀ ମେକାନିକାଲ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏ କଳା ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠି କଣ କରିବେ, ନାଇଁ ବାହାରୁ ଅପେରା ଆଣିବେ, ଦେଖିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି। ସେଠି ଲୋକାଲ କଳାକାର ଆଉ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକାଲ କଳା ବୋଲି ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି, ସେଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାଟା, ଅକ୍ଷତ ରଖିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଷ୍ଟେପ ହେବ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହମତ। ଏବଂ ଆମେ ସମଧ୍ୱନି ତରଫରୁ ଏଇ କଥା ବି ଅନୁରୋଧ ସବୁବେଳେ କରି ଆସିଛୁ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଆପେ ବଞ୍ଚି ପାରେନି, କିମ୍ବା ଗବେଷଣା କରିକି ଆମେ କୌଣସି ଗବେଷଣାଗାରରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି। ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି, ସେ ମଣିଷକୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସିଏ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ତା ସଂସ୍କୃତିକି ସେ ବଞ୍ଚେଇବ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହମତ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସହମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଓପିନିଅନ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ ପରିବେଶ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଗାଁ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଲା, ସେମାନେ ସେ କଳାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର। ଅପା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଷୟରେ ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିଦଉଛି, ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଇଦେବି। ପଦମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯୋଉ ଗଛ ନଥାଏ, କର୍ମା ଗଛ, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ କରମସେନି ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡେ ଗୋଟେ କର୍ମା ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଛଟା ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡରେ। ଆଉ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କାଳେ ଏଇ ଗଛଟା କିଏ କାଟିଦବ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ସେ କଣ କଲେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଆଣିଲେ, ପଥରରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଦେଲେ, ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିକି ସେ ଗଛ ତଳେ ରଖିଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକେ ସେ ଗଛଟାକୁ ଆଉ କାଟିବେନି ବୋଲି। ହେଲା, ରଖିଦେଲେ। ସତ କଥା, ସେଇଠି ତାପରେ ଏଥର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଗଲା। ସେଇଠି ଲୋକେ ପୂଜା ପାଠ କରି ବସିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ସେ ରିଟାୟାର କରିଗଲେ। ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଚମକି ପଡିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗଛଟା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ମାନେ ବିକାଶଟା ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ, ବିକାଶଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ନଉଛି।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିଟା କୁ କେତେ କୋଉ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚାଯିବ ବା କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚି ରହେ, ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚି ରହେ, ସେ ସହିତ ତାର ଦେବାଦେବୀ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଅପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୋଇବା ସମୟ ଯାଇଛି ତ ଚାଲି ଉଠିବୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖୋଲି, ଉଠିବୁ ଶୃଙ୍ଖଳ